السلام علیکم، سیاست نامے میں خوش آمدید اور میں ہوں عامر اسحاق سہروردی۔ ناظرین، آج سیاست نامے میں ہم جس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے ممتاز پاکستانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے دیا جانے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک آزاد شہری قرار دے دیا گیا ہے اور ان کے 5 سال کا جو ہاؤس اریسٹ تھا اس کو آج ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو میڈیا سے بات چیت کی بھی آزادی دے دی گئی ہے۔ اور آج اس آزادی کے ملنے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ رہائی میرا اور پاکستانی حکومت کا معاملہ ہے، امریکہ یا کسی اور ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فیصلہ تفصیلی ملنے کے بعد صورتحال سامنے آئے گی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت پاکستان میں کئی حوالوں سے معروف ہے۔ ایک جو سب سے بڑا ان کا رول ہے اور جو کیریکٹر ہے وہ ایز دا لیڈنگ نیوکلیئر سائنٹسٹ، دا فاؤنڈر آف پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کے طور پہ ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں اس کے حوالے سے ان کو کئی قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی کا ختم کیا جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ عدلیہ کی آزادی پہ اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتہائی اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے مختلف مغربی ممالک کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے اور مستقبل میں مزید غیر محفوظ ہاتھوں میں جانے کے امکانات ہیں۔ ان تمام سوالات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ویسے تو آپ پیشے کے حساب سے ڈاکٹر ہیں لیکن پولیٹیکل ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سیاست نامہ۔ آج یہ اسلام آباد جتنی آسانی سے میں اپنے پیشے میں لوگوں کا علاج کر سکتا ہوں تو سیاست میں بڑا مشکل پیش آ رہی ہے۔ جی، سیاست میں تو تکلیف جو ہے وہ سبجیکٹ سے زیادہ آبجیکٹس کو ہوتی ہے جو پکڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا فیصلہ آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس حوالے سے یہ فیصلہ انتہائی اہم ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر بے انتہا بیرونی دباؤ رہا ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اور کچھ مغرب کی مخصوص سوچ یہ رہی ہے کہ تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے تم نے چوری کیا ہے اور ہم سب لوگوں نے خود ڈیولپ کیا ہے، جو کہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ دیکھیے، علم کی کبھی چوری نہیں ہوتی، علم سیکھا جاتا ہے، جو بھی ذریعہ جو بھی راستہ ملے وہاں سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو عبدالقدیر خان صاحب نے یہ علم اپنی نوکری کے دوران، باہر کی نوکریوں کے دوران انہوں نے یہ علم حاصل کیا، اور ان کو ان ممالک کو بھی ان کی ضرورت تھی جب یہ وہاں امپلائڈ تھے۔ ہی واز اے گڈ سائنٹسٹ ایون دین، ہے نا، اور وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پاکستان کے اندر جب اس چیز کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور پاکستان کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ کو بھٹو صاحب کی وہ تقریر یاد ہوگی کہ ہم 1000 سال تک گھاس کھائیں گے مگر ہم ایٹم بم بنائیں گے، کیونکہ ہمارے قریب جو ہمارا نیبر ہے اس کی ہمارے اوپر ہمیشہ ایک خراب نظر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمبر میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم صرف ایک ڈیٹیرنٹ کے طور پر ہم ایک ایسا اسلحہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ملک کو تباہ نہ کر سکو۔ یہ دوسری بات ہے کہ خود ہم اندرونی طور پر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری، مگر باہر کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ایسٹ ایسا ہونا چاہیے، ایک ہتھیار ایسا ہونا چاہیے کہ تم ہمیں تباہ نہ کر سکو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالقدیر خان صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ مغرب کے وہ ان عدالتوں کی بنیاد پر، یعنی عدالت میں کہہ رہا ہوں پبلک اوپینین کی عدالت جو یہ مغرب لگاتی ہے اپنے میڈیا کی مدد سے، انہوں نے پبلک اوپینین کی عدالتوں کے اندر یہ الزام لگانا شروع کیا کہ یہ چوری کی، انہوں نے علم کی چوری کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اسمگلنگ کی، انہوں نے یہ کیا، اور دوسروں کو یہ ٹیکنالوجی بیچی۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کی، اور امریکہ میں جب پہلا بم بنا تو آپ کو یاد ہے جرمن سائنٹسٹ کو اغوا کر یہ لے گئے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ان کی مدد سے انہوں نے بم بنایا۔ اس کے بعد تو یہ علم ہے نا، اس میں علم کی چوری تھوڑی ہوتی ہے، مگر ہمیں انہوں نے پرایا بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ایران کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹی ہے وہ غلط ہے، حالانکہ انٹرنیشنل نیوکلیئر نان پرالیفریشن ٹریٹی کے اعتبار سے ایران کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انرچ کر سکے،
बम बनाने का हक नहीं पहुंचता, हाँ मगर ईरान को हक पहुंचता है कोई एनरिच करे। फिर ईरान के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने जो चुपके चुपके काम किया ये गलत किया, बस, और कोई इल्ज़ाम नहीं है। और ईरान कहता है कि तुम हमें एक सॉवरेन कंट्री के तौर पर हमसे बात करो। आज भी अहमदी निजात साहब का बयान है कि जब हमसे बात करो तो इज़्ज़त के साथ करो, हमें दुनिया का गुंडा बदमाश जो बुश साहब की हुकूमत कहती थी ना, क्या ईवल, एक्सेस ऑफ ईविल में शामिल है। एक्सेस ऑफ ईविल। हमारे लिए भी कोशिश होती रही कि हम भी एक्सेस ऑफ ईविल में शामिल हों, और अब्दुल कदीर खान साहब के बेइंतहा कंट्रीब्यूशंस हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चंद अफराद की सोच ने उस मुकाम पर पहुँचाया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। और मैं समझता ही हूँ कि 83 में मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी, मैं आपसे जिक्र भी कर रहा था, तो तब से मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बट ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, है ना। जिस अंदाज से वो बरमला गुफ्तगू करने के आदी हैं, तो कभी कभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट या ऐसे लोग इस चीज़ में एहतियात करते हैं, पॉलिटिकली वो नहीं देख रहे होते चीज़ों को। बहरहाल जो इल्ज़ाम डॉक्टर कदीर खान पे लगे हैं, बाहर से चीज़ें ला के पाकिस्तान में, तो बाहर से तो तालीम आपने भी हासिल की और पाकिस्तान में लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ये इल्ज़ाम तो आप पे भी लग सकते हैं। बिल्कुल, इल्म की चोरी की मैंने, इल्म की चोरी की आपने। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज हाथों में है, कितना महफूज है? ये जो प्रोपेगेंडा एक पूरा कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ये तालिबानाइजेशन की जद में आ चुका है और अस्करियत पसंद जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं, ये जो मगरिब का एक पूरा प्रोपेगेंडा है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि कुछ ममालिक के अंदर तब्दीली आई, वहाँ से हम सबक सीख लें ना कि क्या होता है। रूस, सोवियत यूनियन जब टूटा तो यूक्रेन और इन सब लोगों के पास एटम बम्स थे, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोगों ने वो एटम बम्स इनहेरिट किए। तो अमेरिका, जब रूस की मईशत ख़राब हुई टूटने के बाद, तो अमेरिका ने उनके साथ हर एक के साथ मायदा किया कि तो हम तुम्हारे एटम बम ख़त्म करने में तुमसे तुम्हारी मदद करेंगे पे तो ख़ास तौर पे प्रेशर और हम तुम्हें एड भी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर आप ये देखिए कि ये एक बड़ा ख़राब अंदाज़ है अमेरिकन सुपर पावर, जब रूस भी सुपर पावर था, कि इन्होंने 10-10 हज़ार बम खुद बनाए हुए। दे हैव 20,000 एटॉमिक बॉम्ब्स विद देम, जो दुनिया को तकरीबन 300 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं, 300 टाइम्स, है ना। तो असल जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, उसके गोल्स ये थे कि ये सुपर पावर्स भी अपने एसेट्स को रिड्यूस करेंगे। इन्होंने एक कम नहीं किया, है ना। बस ये दूसरों के तुम नहीं बना सकते, तो अपनी हेजेमनी और अपना कंट्रोल और अपने जुल्म और इस्तिबदाद के हवाले से इन्होंने अपने आप को उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हवाले से सिक्योर किया। अच्छा, ये फ़लसफ़ा जब वो अपना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं अपना सकता? पाकिस्तान क्यों ना अपनाए कि भाई ये स्ट्रेंथ है, ये अमेरिका समझता है कि ये उसकी स्ट्रेंथ है, तो पाकिस्तान भी समझे कि ये उसकी स्ट्रेंथ है। तो उस लॉजिक के तौर पर इन्होंने हमको पराया स्टेट बनाना शुरू किया। यानी पराया का मतलब कि ये ऐसे हैं, ये एक्सेस ऑफ ईविल के करीब हैं, और इनके एसेट्स जो हैं, एसेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक आर्गूमेंट ज़रूरी है दुनिया को कन्विंस करने के लिए कि अनसेफ हैंड्स में है और तालिबानाइजेशन होगा। मगर साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? यानी एक अजीब सी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं मुतासिब नहीं हूँ रेशली, मगर जब वाइट रिजीम साउथ अफ्रीका की थी, तो जैसे ही वो ब्लैक ट्रांजिशन में आई तो वाइट रिजीम ने सारे एसेट्स अपने ख़त्म कर दिए। तो जो ब्लैक साउथ अफ्रीका जन्म पाया नेल्सन मैंडेला के नीचे, दे हैड नो न्यूक्लियर एसेट्स, और ब्लैक साउथ अफ्रीका ने ये कहा कि हमने खुद डिसोन किया है ना। अच्छा, एक तो वहाँ पर हुआ। रूस के अंदर ये हुआ कि सारों के पास था, वहाँ भी ये कहते रहे कि अनसेफ हैंड्स में जाएगा, मगर कहीं नहीं गया। ये आजकल एक डर्टी बॉम्ब की बात करते हैं। यानी डर्टी बॉम्ब ये कहते हैं कि मैं और आप जैसे आदमी, 2, 4, 10 आदमी मिलकर एक बॉम्ब तश्कील दे दें और कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाए उस बुनियाद पर। तो मैं ये समझता हूँ, जितने डिस्कशंस मैंने सुने हैं और पढ़े हैं, उस एतबार से ये आसान काम नहीं है। मगर जहाँ इम्कानात की बात करते हैं ना कि शाहब साकिब कोई दुनिया पर आ जाएगा, तो वो 1 in a million चांस है, तो उस माना करके चांसेस हो सकती हैं कि अनसेफ हैंड में गुजरे। मगर पाकिस्तान के ऊपर तो पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है, हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि फ़ौज का कंट्रोल्स इस पर बहुत हैं और अच्छे हैं, और हमारी जमहूरी हुकूमत के भी इस पर कंट्रोल्स हैं और अच्छे हैं। तो दे आर नॉट इन अनसेफ हैंड्स। मगर इतना डराया गया है कि मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी महफिलों में बैठा हूं जिसमें कुछ सियासी